سینکڑوں نہیں ہزاروں بچیاں اپنے یہاں بہرائی ہے پاکستان میں. آپ کی نااہل ہے, آپ کی اپنی نااہلی پہ رو, اپنی نااہلی پہ رو. وہ افغانستان جو آپ کا دوست بن سکتا تھا, یا لوگ بات کرتے ہیں افغانستان یہ کر رہا ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا افغانستان کے ہم پھر دو احسانات ہیں, کوئی نہ مانے اس کی ہردرمی. 1965 میں شاہزادہ شاہ نے ایلچی بھیجا ایوب خان کے پاس کہ ہمارے ہندوستان سے تاریخی رشتے ہیں, ہم بہت پرانے رشتے ہیں, لیکن اس جنگ میں آپ گڑبڑ نہیں کریں گے. آپ جانیں آپ کی جنگ. 1971 میں جب پاکستان کی حالت بڑی کمزور تھی, روس اور انڈیا مفتی بہنی کو سپورٹ کر رہے تھے, بھی انہوں نے اطلاع کی کہ بابا اپنا کام کرو. حالانکہ یہاں ان کی حمایتی حکومتیں تھیں, ولی خان اور مفتی محمود صاحب کی حکومت پشاور میں بھی تھی, نگر کی سربراہی میں وہاں بھی مفتی محمود کی حکومت تھی. انہوں نے کوئی گڑبڑ نہیں. اب کیا آسمان گرا کہ آپ فوراً شروع ہو جاتے ہیں, ضرورت کیا ہے؟ اور آپ کا جو روحانی باپ ہے, معافی چاہتا ہوں, جز اللہ کا جسمانی باپ, آپ کا روحانی باپ وہ ریکارڈ پہ ہے کہ مت چھوڑو افغانوں کو. وہ پاکستان کی دفاع کی جنگ لڑ رہے. اگر خدا نخواستہ وہ ہتھیار ڈال دے یا وہ خراب ہو جائے, پاکستان برباد ہو جائے. یہ پل میں تولا پل میں ماشاء اللہ کا مطلب کرو, اپنی پالیسیوں سے آگ لگا دو انگریزی فائلوں کو. پیور لائن ہمیں ملا ہے انگریزوں کی وراثت میں. افغانستان اور انگریزوں کے ذرا نکلائیں گے. برٹش امپائر کے افغانستان سے 3 مطالبات تھے, اب بھی وہی دوہرا رہے ہیں. ان کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ پرمنن زراعت, دوسرا یہ تھا کہ اگر نہیں ہے نا صحیح تو تمہاری خارجہ پالیسی ہمارے اندر, تیسرا یہ تھا کہ اگر وہ بھی نہ ہو افغانستان کی کابل میں ہماری حکومت. وفین فیلوں کو آگ لگا دو, جاؤ بندے بڑھو, بات کرو لوگوں سے, منہ کو بلاؤ, خود جاؤ, ختم کر دو سرحدیں مرحدیں. ضروری نہیں کہ مجھ سے لکھوا دو. چھوڑو پنجابیوں کو بنگلہ ڈالے کابل میں, چھوڑو افغانوں کو آ کے چچاوطنی میں اثر کرے. کیا فکر کر رہے ہو؟ چھوڑو لوگوں کو. جرمنی نے اور فرانس نے اور انگریز نے اور روس نے ایک دوسرے کے کروڑوں آدمی مارے, ان کے درمیان پاسپورٹ نہیں ہے. کون بولتا ہے اپنے پیاروں کو؟ کروڑوں, سینکڑوں نہیں کروڑوں, ہزاروں نہیں کروڑوں, لاکھوں نہیں کروڑوں. ابھی فرانس اور جرمنی کے درمیان پاسپورٹ کیا ہے؟ ٹکٹ ہے. روس اور جرمنی کے درمیان ٹکٹ, جرمنی اور فلانے کے درمیان ٹکٹ ہے. یار لوگوں سے سیکھو, لوگوں سے سیکھو. آئے بسم اللہ, آپ اسلامی قوت ہیں, تو ایک بات میں نہیں کہہ سکتا یار کیا کون سا لوگ ناراض ہو جائیں گے. کون سا یہاں کسی ملک کا سربراہ آتا ہے, سربراہ جاتا ہے, وزیر خارجہ آتا ہے, وزیر خارجہ جاتا ہے, لانا آتا ہے. یہاں شکار کے لیے لوگ آتے ہیں اور تم ان کی شکارگاہ میں زیارت کرتے ہیں. یہ سب نہیں. جی سر یہ بتائیے گا کہ آپ ہمیشہ بسم اللہ کرے, بھول جائے بازی. ہاں اس ملک اس پارلیمنٹ کو مضبوط کرے. سر مضبوط تو کیا ہے آپ نے, بس یہ ہمارے 5 نکات ہیں, اس پہ آئیں متفق ہو جائے, ماضی کو بھول جائیں. عمران خان کو ہم سنبھالیں گے, آپ بھی اپنی غلط باتیں چھوڑ دیں. سر نواز شریف صاحب ضلع اعظم ہوتے ہیں, حالات یہی ہوتے ہیں. آج بھی واک آؤٹ کریں گے, فری وے دیں گے گورنمنٹ کو, یا کیا کریں گے؟ ہم نے اعلان کیا ہوا ہے, ہم اس کا پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم واک آؤٹ بھی کریں گے, احتجاج بھی کریں گے, اور جو اسپیچز ہے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں گے. ہاؤس کے اندر رہ کے احتجاج کیوں نہیں کیا جا سکتا کہ واک آؤٹ دے رہے ہیں؟ ہاؤس میں بھی احتجاج کریں گے, پھر واک آؤٹ بھی کریں گے. سر آج نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, پی ٹی آئی کیسے ویلکم کرے گی؟ سر آج نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں. دیکھو وہ آئے نہ آئے, اب وہ ارریلیونٹ ہو گئے میرا خیال ہے. پاکستان کی سیاست میں اس نے تو بڑی کوشش کی, اس کو بڑا وہ تو خیال کر رہے تھے کہ جس طریقے سے مجھے لا کر کے ریڈ کارپیٹ بچھائی گئی پارلیمان میں, لیکن دیکھو نا پارلیمان میں کسی نے اس کے لیے
कारपेट नहीं बिछाई और अभी तक उन्होंने सिर्फ 3 अल्फाज पार्लियामेंट में कहे हैं, माँ सिवाय उस 3 अल्फाजों के बाकी कुछ उसने नहीं कहा। वज़ीर सर, दिफा कौन ने कौन कहा है से कि अल्फाज? जो जजेज़ हैं जो ख़त लिख रहे हैं वो अपने ज़ख्म चाट रहे हैं, तो ये ज़ख्म देने वाले कौन है सर? वो कह रहे हैं कि वो पट्टियाँ कर रहे हैं अपने ज़ख्मों के ऊपर। ये मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैंने कल भी उनको कहा था कि जो बंदा रिटायर हो जाता है ना, आप उनके ख़िलाफ़ ये बातें करते हो, जब वो पावर में होता है तो आप उनको और करते हो। ख्वाजा आसिफ से पूछें कि क्या राजा परवेज़ अशरफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ आप ख़ुद पिटीशन लेकर के इफ्तार चौधरी के पास नहीं गए? मियाँ साहब ख़ुद वकील बन के अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट जाके मोमो गेट कमीशन बनवाने के लिए नहीं गए थे? ये तो ये लोग करते हैं, इनमें कौन था जो नहीं गया कोर्ट? अब वो जो चले गए जजेस के बारे में, चाहे वो रिटायर है, चाहे वो ड्यूटी पर है, चाहे वो अच्छे जजेस ऊपर हैं, उनके बारे में ये अल्फाज ना करें। सर कल आपने कहा कि मर्द अहन आएगा तो वही कानून होगा, वही आइन होगा, ये सर हालात कब ठीक होंगे और वो कब आएंगे? देखो अल्लाह करे बहुत जल्द हालात ठीक हो, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला जल्द होगा। देखो हमारी तो ख्वाहिश है कि वो बाहर ही होते, लेकिन आपको मालूम है कि ये हमारा फॉल्ट नहीं है, ये सिस्टम का फॉल्ट है, जो सिस्टम प्रोटेक्शन नहीं दे सका। मैंने तो कल मिसाल दे दी, सरकोजी को 5 साल की सज़ा हुई, जेल में चले गए, 3 हफ्तों के बाद वो बाहर रिहा हुए। हम एक केस में दूसरे में तीसरे वैसे में सब ये आपको बताइए रख कि रहे हैं। कल सेनेटर साहब इरफान साहब का जनाजा था, रात के शाया हुआ, आप समझते हैं इनको थोड़ा वक्फा कर देना चाहिए था सूद में? सेनेट का हाँ। नहीं, मेरा ख्याल है सेनेट का इजलास रूटीन में इसलिए बुलाया होगा कि आज उनकी ताज़ियत करके फिर रिटर्न करना पड़ता है, तो इसलिए ओके बुलाया। सर, कल आपकी बड़ी धुआंधार खिताब के बाद कारकुन बड़े जोश में आ चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि खान साहब की रिहाई जो है बड़ी तैयारी करीब की थी तकरीर की है। वजह आपने से? बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, कौम ने बड़ा नहीं, पसंद मैंने किया इस तकरीर को। तैयारी तो मैंने नहीं की थी, और मैंने तो मेरा ख्याल है मेरे रिकॉर्ड पे भी नहीं था कि मैं तकरीर करूँगा। एक्चुअली उसने तकरीर करनी थी, अचकजैद साहब ने तकरीर करनी थी, उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा, तो दिस मैं उठा और मैं किया। लेकिन देखो जज्बात से काम नहीं लेना है बिल्कुल, और ना ही जज्बाती मैंने वो कैसे किया है। देखो आईन बड़ा सीरियस मैटर है, उसमें तरमीम करना हम सब के लिए एक सोच वाली मुकाम है कि हम ऐसी चीज़ें ना करें जिसमें आप आवाम के हकूक़ जो है ना उस पर कोई डाका डाले और उन हकूक़ों के मुखालिफ होते। आप तरमीम वो आईन में वो चीज़ें करें जो आपके लिए बेहतरीन हो। अब ये देखो, आपने हमेशा के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा ही ख़त्म कर दिया, ये क्या मुनासिब था? आप सेरेमोनियली रख लेते, कुछ में एक आर्टिकल आज भी ऐड कर सकते हैं, इन्होंने क्यों ऐड नहीं किया? क्यों करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपने लोगों को महरूम कर लिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से? आप लोगों को इम्यूनिटी दे रहे हैं जरदारी को। मैं तो जरदारी को कहूँगा कि आपके बड़े शुगर मिल लें, कल से आप कुंडा डालना शुरू कर दे, फिर आपको कौन क्या कहेगा? बेलना दो, कुंडे डालो, आपके पीछे आएगा, कहता पर्चाऊंगा, पर्चा आपके खिलाफ करेगा। एक माहिर ये तो- कानून भी है, मुझे ये बताइए कि कभी ये ओवरटर्न हो सकती है, उसका प्रोसेस क्या हो सकता है? मैंने कल भी कहा, जिस दिन खान आएगा ना, कोर्ट वहाँ लगेगी जिधर वो बैठेगा, क्योंकि उसके पास अवाम का मैंडेट है और अवाम उनकी तरफ है। और ये इंशाअल्लाह ताला हम इख्तियार में आ गए, हम ओवरटर्न करेंगे। अच्छा, आप मुखालफत में वोट क्यों नहीं देते बजाय इसके कि आप वॉकआउट कर? नहीं, हम हिस्सा नहीं बनेंगे, इसके मुखालिफत में वोट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वोट जब काउंट होता है तो वो इसमें काउंट होता है कि कितने हक में आए, रादर देन होंगे। ये उनकी इख्तियार में है कि वो इस गवर्नमेंट के मुतालिक ऐलान कर दें कि आपको आइन छेड़ने का कोई इख्तियार नहीं है, आप नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, आप पास नुमाइंदों का मैंडेट नहीं है। 10 बजे नवाज शरीफ साहब जिनके मुतालिक ये कहा जा रहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, रात 10 बजे वो उठे और तकरीबन उसी वक्त ऐलान आ गया था कि मियाँ साहब ने प्रीमियर बनने से इनकार किया। इट स्पीक्स वॉल्यूम। समझने वालों को उसी वक्त समझना चाहिए था। बड़ा अच्छा होता या आज भी अच्छा होगा कि मियाँ साहब इस असम्बली से मुस्तफ़ा हो जाए और अपने भाई को अगर नहीं समझता समझाएं। दूसरी बात, चूँकि आइन पे हमला है, आइन तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान हमने 1 साल पहले बनाई थी, हमें खदशा था कि आइन पे हमला होगा, तो ये जब पार्लियामेंट ये बदबख्त वो वोटिंग शुरू करेंगे, हम निकल आएंगे, हम कापियाँ फाड़ देंगे, हम इस गुनाह बेनिज़्ज़त में शरीक नहीं होंगे। आज से ही हमने ऐलान किया है कि हम इसके खिलाफ तारीख चलाएंगे। पहली बात जो मैंने वहाँ की वो ये थी, आपसे भी रिक्वेस्ट है, जिनके पास गाड़ी है, जिनके पास स्पीकर हो, जिनके पास केसेट्स है,
کہ ہمیں پاکستان کی تمام گلیوں میں 8 گلیوں سے گلگت بلتستان سے لے کر وہ مٹھی سندھ تک، وہاں سے لے کر اس کونے تک، چمن تک، خیبر تک، ہمیں ان گلیوں میں حبیب جادب کی یہ مشہور نظم تمام پاکستان کو سنانی چاہیے کہ ہم یہ نہیں مانتے، یہ نہیں چلے.